वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकशन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् सम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः सम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पति प्रथमं वाचो अग्रम प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका जगद रक्षका विश्व रक्षक ओम शाश्वत पिता शाश्वत सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन माता जगदाम्बा जगत जननी ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति दीक्षापति तपस्पति व्रतपति वास्तुष्पति
ओम प्रजापति सर्वभूतपते। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता। ओम शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा। ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सर्व गुरु। ओम शाश्वत आचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य सर्वाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्वस्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा सर्वभूतेशा जगदीशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परम। ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन् निराकार निर्विकार। ओम न्यायकारिन् दयालु। ओम अजर अमर अभय अनुपमा। ओम नित्य पवित्र परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भरता हरता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभु। ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभू। ओम शंभव मयो भव प्रभव विभव उद्भव सुभव। ओम सर्वानुभू ओम विश्वानुभू। ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम भूर्भुवस्व। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात प्राण प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणपति प्राणेश्वर जीवनेश्वर जीवनदाता जीवनपति जीवनाधार जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक। ओम सत्यचित अनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकर सुखकर सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा सहोदा द्रविणोदा आयुर्दा। ओम 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 ओम। ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడ చేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ఓం శాశ్వత బంధువులారా బ్రహ్మ బంధువులారా ధర్మ బంధువులారా విశ్వబంధువు శాశ్వత బాంధవులారా
ఆత్మీయులారా, వేద బాంధవులారా, విశ్వ బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, పరమాత్మ, సర్వాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, అన్వేషకులారా, ఉపాసకులారా, జిజ్ఞాసులారా, వదిలిపెట్టకూడదు. అపరాధులను వదిలిపెట్టకూడదు. దండించకుండా ఉండకూడదు. తప్పు చేసిన వారికి తప్పకుండా దండన ఉండాల్సింది, శిక్ష ఉండాల్సిందే. దుష్టులను శిక్షించని వాడు రాజే కాదు. రాజు న్యాయాధీశుడు, న్యాయపతి ప్రభువే. సమర్థుడు ప్రభువు, సమర్థుడు పరమిత పరమాత్మ ప్రభువు ఎవరిని వదిలిపెట్టాడు. అలాగని తప్పు చేయని వారిని శిక్షించినప్పుడు ఉండదు. తప్పు చేయని వారిని శిక్షించినప్పుడు ఉండకూడదు. అపరాధిని శిక్షించాలి. దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణ. నిరపరాధులను పీడించకూడదు. నిష్ప్రయోజనంగా పీడించకూడదు. కానీ నిరపరాధి, ఏ పాపం చేయని వాడిని కూడా ప్రయోజనం ఉంటే మందలించవచ్చు, భయపెట్టవచ్చు. ఏ పాపము చేయలేదు, ఏ అపరాధము చేయలేదు, ఏ తప్పు చేయలేదు, ఏ నేరస్తుడు కాదు, ఆయన సరిచేయడానికి, ఇంకా సరిగా ఉంచడానికి, సంస్కరించడానికి భయపెట్టడం, మందలించడం, ఆదేశించడం, మార్గదర్శనం చేయడం, కోపగించుకోవడం కూడా అవసరమే. పిల్లవాడు మంచి పిల్లవాడే, ఇంకా బాగుండాలి, బాగుపడాలి, ఇంకా బాగా చదవాలి, ఇంకా ఉన్నతి పొందాలి, భవిష్యత్తులో బాగుండాలి అంటే మార్గదర్శనం అవసరం, మందలించడం అవసరం, భయపెట్టడం అవసరం. ప్రేమతో కూడిన శిక్ష, దండన కూడా అవసరం. ప్రయోజనం ఉంటే దండన, శిక్ష అవసరం ఉంటుంది. ఏ తప్పు చేయకున్నా, ఏ పాపం చేయకున్నా, ఏ నేరం చేయకున్నా తల్లి ప్రేమ, తండ్రి ప్రేమ, గురువు ప్రేమ. తల్లి ఆశిస్తుంది ఇంకా బాగుండాలి, భవిష్యత్తులో సుఖపడాలి, ఉన్నతి పొందాలి అన్ని రకాలుగా అన్నప్పుడు తల్లి కొంచెం కోపగించుకుంటుంది. నటన కోపం, నిజమైన కోపం కాదు, నిజమైన దండన కాదు. ప్రయోజనం ఉన్నప్పుడు పరమాత్మ కూడా అలాగే చేస్తాడు. అది మనకు శిక్ష అనిపిస్తుంది, పరమాత్మ శాపం అనిపిస్తుంది, పరమాత్మకు కోపం అనిపిస్తుంది. ఎందుకు నాకు ఈ శిక్ష? నేను బాగానే ఉన్నాను కదా, రోజు యోగాభ్యాసం చేసుకుంటున్నాను, ఈశ్వర సమర్పణ చేసుకుంటున్నాను, నిత్యం అగ్నిహోత్రం చేసుకుంటున్నాను, వేదాధ్యయనం చేస్తున్నాను, అబద్ధాలు ఆడట్లేదు, దానం చేస్తున్నాను, పరోపకారం చేస్తున్నాను, సేవ చేసుకుంటున్నాను, అన్ని చేసుకుంటున్నాను. ఎందుకు ఇన్ని కష్టాలు, ఇన్ని బాధలు? ఎందుకు నాకెందుకు ఈ శిక్ష? పరమాత్మ పరీక్ష. ఈ పరీక్షలేమిటి, ఈ శిక్షలేమిటి? బాగానే ఉన్నాను కదా, సరిగానే ఉన్నాను, ఎవరిని ఏం అనట్లేదు, ఎవరిని కష్టపెట్టడం లేదు, ఎవరికి నష్టం చేయడం లేదు, అయినా నాకిన్ని కష్టాలు ఏమిటి? ఈ పరీక్ష ఏమిటి? నిజానికి పరమాత్మ ఎవరిని కూడా శిక్షించడం ఉండదు. తప్పు చేస్తేనే శిక్షణ ఉంటుంది, దయ ఉంటుంది. దయలో శిక్షణ ఉంది, దండించడం ఉంది, కాపాడడం ఉంది, రక్షణ ఉంది. పరమాత్మ దయాలువు, దయానిధి. తప్పు చేయకుండా కూడా శిక్షణ కొరకే శిక్ష.
ప్రశిక్షణలో తప్పకుండా సరిచేయడం అవసరం ఉంటుంది. ఇంకా ప్రోత్సహించడం అవసరం ఉంటుంది. ప్రేరణ ఇవ్వడం, ఉత్సాహపరచడం, అప్పుడు వెనుక నుంచి తట్టడం అవసరం ఉంటుంది, నెట్టడం అవసరం ఉంటుంది. వెనుక నుండి తట్టడము, నెట్టడం, కొట్టడం కూడా అవసరం ఉంటుంది. ప్రోత్సహించాలి. నడిచిన ఎద్దుని పొడుస్తూ ఉంటారు. రైతులకు బాగా తెలుసు. ఎద్దు నడుస్తుంది, మంచి ఎద్దే, అయినా పొడుస్తుంటారు. ఇంకా పరిగెత్తాలి, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి. నడిచిన ఎద్దుని పొడవడం అవసరం ఉంటుంది. చేసేవారికి చెబుతుంటారు. ఎవరైతే చేస్తుంటారో వారికి చెబుతుంటారు. చేస్తుంటే తప్పులు చూపిస్తారు. ఇక్కడ దోషం ఉంది, ఇక్కడ తప్పు ఉంది. ఏదైనా బొమ్మ గీసినా, ఏదైనా పని చేసినా లోపాలను, దోషాలను, తప్పులను ఎత్తి చూపుతారు. తప్పులను ఎత్తి చూపేవారు కూడా అవసరమే. మనం ఏ జీతం ఇవ్వకుండా, ఏ శుల్కం, ఏ రుసుము లేకుండా, ఏ డబ్బు ఇవ్వకుండా ఆ తప్పును ఎత్తి చూపుతున్నారు, విమర్శిస్తున్నారు. దోషాలను చూపిస్తున్నారు. దర్పణంలాగా, అద్దంలాగా. ఇది నీ దోషం, ఇది నీ తప్పు. మనకు తెలియకపోవచ్చు. మనం ధార్మికులమే, సజ్జనులమే, సరిగా ఉన్నవారిమే. మనకు అనిపిస్తుంది నేను సరిగానే ఉన్నాను, ఏ తప్పు చేయడం లేదు, ఏ పాపం చేయడం లేదు, అన్ని సరిగానే చేస్తున్నాను కదా అనిపిస్తుంది. నేను సరిగానే ఉన్నాను, అన్ని బాగానే ఉన్నాయి అనిపిస్తుంది. కానీ మనకు తెలియదు. మన వైపు మీద ఏముందో మనకు తెలియదు. మన వెనక వైపు ఏముందో మనకు తెలియదు. వెనక నుంచి చెప్పేవారు కూడా ఉండాలి. వెన్ను దన్నుగా, వెనక నుంచి ఆసరాగా, వెనుక నుంచి ఆధారంగా ఉండేవారు ఉండాలి. వెన్ను దన్ను, వెనుక నుంచి నడిపించేవారు కూడా ఉండాలి. పరమాత్మ వెనుక నుంచి నడిపిస్తాడు, పొడుస్తుంటాడు, తడుతుంటాడు, ప్రేరణ ఇస్తుంటాడు, నెడుతుంటాడు, అడుగుతుంటాడు, లోపల నుంచి అడుగుతుంటాడు. అంత ప్రేరణ ద్వారా ఘోషిస్తుంటాడు, భయపెడుతుంటాడు, సిగ్గు సంకోచాలను కలిగిస్తుంటాడు. పొడుస్తుండేవారు కూడా ఉండాలి. నడిచేవారిని పొడిచేవారు కూడా ఉండాలి. ప్రోత్సహించేవారు ఉండాలి. అది మనకు శిక్ష అనిపిస్తుంది, దండన అనిపిస్తుంది, పరీక్ష అనిపిస్తుంది. ఇదేమిటి శాపం అనిపిస్తుంది. ధార్మికులకే పరీక్షలు ఎక్కువ, మంచి వారికి కష్టాలు ఎక్కువ. అది కష్టం అనుకుంటున్నాం. పరమాత్మ యొక్క పరీక్ష. ఎంత శుద్ధంగా ఉన్నాం, ఎంత భక్తి ఉంది, ఎంత పాటిస్తున్నాం, ఎంత ధైర్యంగా ఉన్నాం. ఎందుకంటే సమాజంలో బయటకు వెళ్తే ఎన్నో పరీక్షలు ఉంటాయి. ఒక్క కన్ను కాదు, రెండు కళ్ళు కాదు, ఎన్నో కళ్ళు మన పైన పడుతుంటాయి, చూస్తుంటాయి, పరీక్షిస్తుంటాయి. బయట సమాజంలో వెళితే పరమాత్మ పరీక్షించేది శాపం కాదు. అక్కడ పగ ఏమీ లేదు, కోపం ఏమీ లేదు, ద్వేషం ఏముండదు. పరమాత్మకు ఎవరిపైన ద్వేషం ఉండదు. అలాగని ఎవరిపైన రాగం ఉండదు, మోహం ఉండదు, పక్షపాతం ఉండదు. న్యాయకారి, న్యాయాధీశుడు పరంపిత పరమాత్మ. పక్షపాతం లేకుండా ఉండడమే న్యాయం. ఏ పక్షం కాకుండా, ఆ పక్షం, ఈ పక్షం, ఏ పక్షం కాకుండా, అటువైపు ఇటువైపు, ఇటువైపు కాకుండా మధ్యలో ఉంటాడు, న్యాయం చేస్తుంటాడు. అటువంటి పరంపిత పరమాత్మ ఎందుకు కష్టాలు ఇస్తాడు? పరమాత్మ బాధకుడు, పీడకుడు కాదు, విరోధి కాదు, వైరి, శత్రువు కాదు, ఎవరికి శత్రువు కాదు. అందరి మిత్రుడు, అందరి బంధువు, సర్వబంధు, సర్వమిత్ర, పరమబంధు, పరమమిత్ర, పరమసఖ, పరంపిత పరమాత్మ. శిక్ష అనుకుంటున్నాం, దండన అనుకుంటున్నాం. అది ప్రశిక్షణ, శిక్షణ అనుకోవాలి. నేర్పిస్తున్నారు, సరిచేస్తున్నారు. ఇంకా సరిగా ఉండాలి, ఇంకా గొప్పగా ఉండాలి, ఇంకా శుద్ధంగా ఉండాలి, ఇంకా సంస్కరించుకోవాలి. పరమాత్మ ఏ తప్పు చేయకుండా అసలు శిక్షించడం ఉండదు.
అన్యాయం జరగనే జరగదు. ఈనాటి ఇతర దేశాలలో, లోకంలో కూడా ఈ విధానం పాటిస్తారు. అపరాధిని శిక్షించాల్సిందే, కానీ నిరపరాధిని, అపరాధులు ఎందరైనా 10 మంది అయినా 100 మంది కూడా తప్పించుకోవచ్చు చట్టం నుండి, న్యాయం నుండి. కానీ ఒక్క అపరాధి, నిరపరాధి, నిరపరాధి కూడా శిక్షింపబడకూడదు. తప్పు చేసి తప్పించుకోవచ్చు ఎవరైనా, కానీ తప్పు చేయని వాడు ఒక్కడు కూడా శిక్షింపబడకూడదు. ఇది సూత్రం, ఈనాటి న్యాయశాస్త్ర చట్టాల సూత్రం ఇదే. ఎందరైనా తప్పించుకోవచ్చు, దొంగలు, దుర్మార్గులు, దుష్టులు, హంతకులు తప్పించుకోవచ్చు చట్టం యొక్క లొసుగులను ఉపయోగించుకొని. చట్టంలో లొసుగులు ఉంటాయి తప్పించుకోవచ్చు గాక, కానీ ఒక్క నిరపరాధి శిక్షింపబడకూడదు. పరమాత్మ అలా కాదు, తప్పకుండా అపరాధం చేసిన వారిని తప్పకుండా శిక్షిస్తాడు. తప్పించుకోవడానికి వీల్లేదు, ఎందుకంటే పరమాత్మే సాక్షి, పరమసాక్షి, సత్య నిత్య సర్వసాక్షి పరంపిత పరమాత్మ. లోకంలో సాక్షులు వేరుంటారు, న్యాయాధీశులు వేరు, న్యాయవాదులు వేరు, నేరస్తులు వేరు, పట్టుకునేవారు వేరు, రక్షక భటులు వేరు, జైల్లో ఉండే అధికారులు వేరు. కానీ పరమాత్మే అన్ని. పరమాత్మే న్యాయవాది, న్యాయాధీశుడు, సాక్షి, రాజు, శిక్షించేవాడు, అన్ని పరమాత్మ. అందుకే అబద్ధం సాక్ష్యం కూడా ఉండడానికి వీల్లేదు. అబద్ధం వాదం ఉండదు, న్యాయవాదం, అన్యాయవాదం ఉండదు, సరైన తీర్పు ఉంటుంది. ఈనాటి న్యాయాధీశులు, న్యాయమూర్తులు తప్పుడు తీర్పులు ఇవ్వవచ్చు, పక్షపాతం చూపించవచ్చు, కానీ పరమపిత పరమాత్మ ఈ పక్షపాతం ఉండదు. అందుకే తప్పకుండా న్యాయం జరుగుతుంది. దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణ. కానీ మంచివారి సజ్జనం లేక పరీక్ష కూడా ఉంటుంది. నిజంగా సజ్జనులేనా, ధార్మికులేనా, ధర్మం పాటిస్తున్నారా, నిజాయితీగా భక్తి ఉందా, సరిగా ఆదేశాలు పాటిస్తున్నారా, అది మాకు పరీక్ష. శిక్ష కాదు, అక్కడ ద్వేషం లేదు, ఏ పగ లేదు, ఏ కోపం లేదు. పరమాత్మ ఎవరికి వైరి కాదు, ఎవరికి శత్రువు కాదు, అందరి బంధువు, అందరి మిత్రుడు, అందరి సఖుడు. అలాగే పరమాత్మ లాగే ప్రభువు ఉండాలి, రాజు ఉండాలి. అలాగే ఇంట్లో తండ్రి ఉండాలి, ఇంటి యజమాని, గృహపతి ఉండాలి. రాజ్యపతి కాదు, గృహపతి కూడా. విశ్వపతి లాగా రాజ్యపతి, దేశపతి, రాష్ట్రపతి లేదా ప్రదేశపతి. అలాగే ఇంట్లో కూడా, ఇంట్లున్న పెద్దలు కూడా అలాగే ఉండాలి. నిష్ప్రయోజనంగా ఎవరిని శిక్షించకూడదు, నిరపరాధులను శిక్షించకూడదు. అసలు ఏమైనా ప్రయోజనం ఉంటే మందలించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి, దాన్ని చూపడానికి ప్రయత్నించాలి, ప్రోత్సహించడానికి నెట్టడం, లేపడం, తట్టి లేపడం. పడుకున్నావు, లేవు, సమయం అయింది, నీ పని చేసుకో, ఇది నీ బాధ్యత, నీ కర్తవ్యం, లేవాల్సిందే. లేపడం అవసరం, మేలు కొల్పడం అవసరం, మేలు కోసం మేలు కొల్పడం అవసరం. అదే శిక్ష అనుకుంటే, పిల్లలు శిక్ష అనుకుంటారు. లేపితే లేవండి, చదువుకోండి, లేవండి, పని చేసుకోండి, సమయం అవుతుంది, వెళ్ళండి, పాఠశాలకు వెళ్ళండి, పనికి వెళ్ళండి. గుర్తు చేయడం అవసరం, లేపడం అవసరం, లేకపోతే బయటకు నెట్టడం కూడా అవసరం ఉంటుంది. ఆలస్యం చేస్తే, సోమర్తనం చేస్తే సోమరిగా ఉండడానికి వీల్లేదు. ఏ తల్లి అయినా, ఏ తండ్రి అయినా, ఏ గురువు అయినా చేయవలసిన పని ఇదే. అప్పుడే రాజ్యం బాగుంటుంది, అప్పుడే ఇల్లు బాగుంటుంది. ముందు ఇల్లు బాగుండాలి, ఇంట్లో వ్యవహారం, అదే రాజ్యం వ్యవహారం. ఎందుకంటే పరమపిత పరమాత్మ చేస్తున్న వ్యవహారం అది. ఈశ్వరోపాసకుడు తప్పకుండా అలాగే చేయాలి.
పరమాత్మలాగే పరమాత్మ యొక్క విధానాలను అనుసరించాలి, ఆచరించాలి, అనుకరించాలి. వంకర టింకర చేసే వరకు తప్పకుండా శిక్ష అవసరం. పాములాగా, పాము నడక, వంకర నడక అలా ఉండకూడదు. మా అహి భూ అలా ఉండకూడదు. మా ప్రదాకు వంకర ఉండకూడదు. పాములాగా విషం చిమ్మకూడదు. ద్వేషం అనే విషాగ్ని ద్వేషాలను పెంచకూడదు. పాము విషం అలా ఉండకూడదు. హృదాకు వంకర ఉండకూడదు, పనికిరాదు. పాములాగా ఉండకూడదు, కుత్సితంగా ఉండకూడదు. వంకర హృదాకు సంధ్యా మంత్రాలు కూడా చెప్పుకుంటాము. ఓం ప్రాచీ దిగగ్నిరధిపతి అని సంధ్యా మంత్రం, మనస పరిక్రమ మంత్రంలో ప్రాచీ దిగగ్ని, దక్షిణ దిగింద్రో అని చెబుతూ ప్రతీచి దిగ్వరుణో అధిపతి ప్రదాకు రక్షితాన్ నమిషవ, రక్షించండి. ప్రతీచి పడమర దిశలో ఎటువంటి సైన్యాన్ని ఉంచాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. యుద్ధనీతి, రణనీతిలో ఉపయోగించే మంత్రాలు ఇవి. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు సంధ్యా మంత్రాల్లో మనసా పరిక్రమ అనే ప్రకరణంలో పెట్టడం జరిగింది. మనసు అటువైపు ఇటువైపు ఎక్కడెక్కడో వెళుతుంది. ఆ దిశలో ఈ దిశలో, ఆ దిశ నుంచి శత్రువులు, ఈ దిశ నుంచి శత్రువులు దాడి చేస్తున్నారు, ఆక్రమిస్తున్నారు. అప్పుడు ఏ దిశ నుంచి ఏ శత్రువు వస్తున్నాడు, ఆ శత్రువుని ఎలా అడ్డుకోవాలి, ఎలా ఓడించాలి అంటే వ్యూహం, యుద్ధ వ్యూహం ఇది. ఏ సైన్యాన్ని ఎక్కడ మోహరించాలి, ఎక్కడ ఉంచాలి, అది మనసులో కూడా అంతే, లోపల కూడా అంతే, ఒంట్లో అయినా అంతే, ఇంట్లో అయినా అంతే. ఇంటి వ్యవహారంలో ఎటువైపు నుంచి ఏ శత్రువులు వస్తున్నారు, ఆ శత్రువుని ఎదుర్కోవడానికి ఎటువంటి సైన్యం ఉండాలి, ఎటువంటి ఆయుధాలు ఉండాలి. ఉండకూడదు. ఒంట్లో కానీ ఇంట్లో కానీ ఈ పావు లాంటి వారు విషనాగులు ఉండకూడదు. ద్వేషనాగులు, విషనాగులు. అలాగే వృధాకు కుట్రలు చేసేవారు ఉండకూడదు. రాజు అటువంటి వారిని శిక్షించాలి, దుష్టులను వంచాలి. వజ్రం తిరుగులేని ఆయుధం, వజ్రాయుధం. హృదయాన్ని గాయపరిచేవారిని, హృదయావిధ అపవక్తలను, అబద్ధలాడేవారిని గమనించాలి. వరుణస్య వీర గుణాలను పొందే ప్రయత్నం చేయాలి. నమః వజ్రరూపదండన ఉండాలి. వజ్రం, వజ్రాయుధం, తిరుగులేని ఆయుధం, వజ్రాయుధం. పాశ బంధనాలు, దుష్టులను బంధించే ప్రయత్నం చేయాలి. పాశం కావాలి, దుష్టులకు యమపాశం కావాలి. దుష్టులకు, దుర్మార్గులకు భయంకరంగా ఉండాలి రాజు. భయంకరుడు, యముడై ఉండాలి. దండధరుడు యముడు, శిక్షించేవాడు యముడు, నియముడు, నియంత రాజు. అలాగే ఇంట్లో కూడా, ఇంట్లో యజమాని, ఇంటిలో పెద్దవారు ఇటువంటి గుణాలు నింపుకోవాలి అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ మంత్రంలో. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 8వ అధ్యాయంలో 23వ మంత్రం. మా అహి అహి భూ మా మాహిర్భూమా భూర్మా మా అహి భూ మాహ మా మా అహి భూ మా మాహిర్భూర్మా ప్రదాకు ఉరుం హి రాజా వరుణశ్చకార సూర్యాయ పంథమన్వేతవ.
उ अपदे पाद प्रतिधत्तवे प्रतिधातवे अक उतापवक्त अकः उत अपवक्त हृदयाविदश्चित् नमो वरुणाय अभीष्टितो अभिष्टित वरुणस्य पाशः वरुणपाश ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి మాహిర్భూః ఇది అస్య అత్రి ఋషి దేవతలు గృహపతులు గృహపతి అంటే కేవలం భర్త మాత్రమే కాదు, భార్య అందరూ వస్తారు. ఇంటిని నడిపించే వారు అందరూ కూడా గృహపతులే. ఇంటిని ఏలేవారు, ఇంటిని పాలించేవారు, పోషించేవారు, రక్షించేవారు అందరూ కూడా గృహపతులే. ఛందస్సు ఆద్యస్య యాజుషి ఉష్ణు ఛంద. ఆరంభంలో యాజుషి ఉష్ణు ఛంద రిషభ స్వరం. ఉరుమితి ఉరుం హి రాజా. మాహిర్ భూర్మా ప్రదాకు వరకు యాజుషి ఉష్ణు ఛందస్సు రిషభ స్వరం అయితే ఉరుం హి రాజా అక్కడి నుంచి శునఃక్షేప ఋషి నిచిద్ ఆర్షి త్రిష్ఠుప్ ఛంద దైవత స్వరం. నమో వరుణాయ అభిష్టితో వరుణస్య పాశ అక్కడ నుండి నమ ఇది ఆసురి గాయత్రి ఛంద షడ్జ స్వరం. ఈ మంత్రం ఉపదేశం. అథ రాజ ఉపదేశం ఆహా. రాజు గురించి ఉపదేశం. రాజు ఎలా ఉండాలి. పదవాక్య ప్రమాణజ్ఞునైనటువంటి పండిత బ్రహ్మదాస్ జిజ్ఞాసు గారు వివరణ ఇస్తూ, ఈ రాజ ఉపదేశం అనే దానికి వివరణ ఇస్తూ, నహి ప్రజాపీడకం రాజానం ప్రజా నిహంతి ఇది అతః రాజ్యం కర్తవ్యం ఉపదిశతి. అంటే ప్రజాపీడకున్న రాజుని ప్రజలు ఎవరు కూడా స్నేహంతో చూడరు అనే విషయంలో, ప్రజలను పీడించే రాజును ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా ప్రేమించరు, మైత్రి చేయరు, స్నేహం చేయరు. కాబట్టి ఈ విషయంలో రాజు యొక్క కర్తవ్యం ఎలా ఉండాలో చెప్పడం జరుగుతుందని బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాసు గారు చెప్పారు వివరణలో. నహి ప్రజాపీడకం రాజానం ప్రజా నిహంతి ఇది అతః రాజ్ఞాం కర్తవ్యం ఉపదిశతి. ఈ మంత్రములో శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత, సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత పదాలు, పదపాఠం మహర్షి చేసినటువంటి పదచ్ఛేదం. మా అహిహి భూః మా త్రిదాకుః ఉరుం హి రాజా వరుణః చకార సూర్యాయ పంథాం అన్వేతవా ఇది ఏతవై. ఇక్కడ పంథాం అన్వేతవా ఉంది అంటే అన్వేతవాయి అన్నమాట. అంటే వై అన్వేతవా ఏతవై ఏతవై అన్వేత అన్వే అన్వేతవా వై అన్వేతవా ఊ. తర్వాత ఆ గాని ఈ గాని ఊ గాని ఉంటే ఐలు పోతాయి, దీర్ఘం వస్తుంది. ఉచ్చారణలో మార్పు జరుగుతుంది. నాలుక సర్దుబాటు చేసుకోవడంలో అయిపోయి దీర్ఘం వస్తుంది, ఐకారం పోయి దీర్ఘం రావడం జరుగుతుంది. ఆ ఈ ఊ ఇటువంటి వచ్చినప్పుడు. అందుకే మంత్రంలో మనకు పంథాం అన్వేతవా ఊ అంటే పంథాం ఏతవై. అందుకే పదచ్ఛేదంలో పదపాఠంలో చెప్తున్నారు ఏతవై ఊ ఇది ఊ. అక్కడ ఊలో అనునాసికం లేదు. ఊ మనకు అష్టాధ్యాయులో కూడా వస్తుంది సూత్రం ఊయా ఊ అని. ఊ ఇత్యూ అపదే పాద ప్రతిధాతవ ఇది ప్రతిధాతవే. ఇక్కడ ప్రతిధాతవ ఇది ఈ వచ్చింది కాబట్టి ప్రతిధాతవే అని చెప్పకుండా ప్రతిధాతవ ఇది అన్నారు. మళ్ళీ ప్రతిధాతవే అని స్పష్టం చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఎకారం తర్వాత అకారం ఇకారం ఉకారం ఇటువంటి వచ్చినప్పుడు ఎకారం పోతుంది. అందుకే ప్రతిధాతవ ఇది ఇవి గమనించాలి. తర్వాత
మంత్రంలో ప్రతిధాతవేక అవగ్రచనం ఉంది. ప్రతిధాతవేక అంటే అకహ. అకహ రుత ఉంది. ప్రతిధాతవేక రుత విడదీస్తే అకహ ఉ రకారం పోతుంది రేఫం. అకహ ఉత ఉతాపవక్త విడదీస్తే ఉత అపవక్తే ఇది అపవక్త. హృదయ విధ హృదయ విధశ్చిత్ హృదయ విధ విసర్గ ధా తర్వాత అక్కడ అందుకే విధశ్చిత్ హృదయ విధశ్చిత్ హృదయ విధ ఇది హృదయ విధ చిత్ విసర్గపై అక్కడ తాళ విష వస్తుంది. హృదయ విధశ్చిత్. నమః నమో ఉంది, అది సంధి విసర్గ నమః. మనం నమో నమః అంటాం, అంటే నమః నమః నమో నమః సర్వేభ్యో నమో నమః. అక్కడ కూడా నమః నమః రెండు నమాలు. ఒకటేమో విసర్గపై నమో అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా నమో విడదీస్తే నమః. వరుణాయ అభిష్ఠిత వరుణాయాభిష్ఠితో విడదీస్తే అభిష్ఠిత. దానికి అభిస్థిత అది అభిష్ఠితో విడదీస్తే అభిస్థిత ఇది అభిస్థిత. సి సా అనేది దంత్యస మూర్ధనిషాగా మారుతుంది. తా మహాప్రాణం థా అది మహాప్రాణం ఠాగా మారుతుంది. అభిష్ఠిత విడదీస్తే అభిస్థిత. వరుణస్య పాశః. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం మాహిర్భూర్మా ప్రదాకుః పురోహి రాజా వరుణశ్చకార సూర్యాయ పంథామన్వేతవాఉ అపదే పాదా ప్రతిధాతవే కరుతాపవక్తా హృదయా విధశ్చిత్ నమో వరుణాయాభిష్ఠితో వరుణస్య పాశః. ఓం నమస్తే గురుజీ. ప్రతిధాతవే కరు ప్రతిధాతవే అకహ ఉత అపవక్త. ధాతవే ఇక అక అకహ ఉత. ఇక్కడ కరు అనిపిస్తుంది మనకు. అవగ్రచనములో ఆ తీసుకొని అక అకహ ఉత అపవక్త సంధి విచ్ఛేదం. ఈ శబ్దాలకు అర్థం మా అహిహి భూహు మా ప్రదాకు. ఈ శబ్దాలకు ప్రతి శబ్దానికి అర్థం పదార్థం పేరుతో. మా నిషేధే, మా అంటే వద్దు అనేది నిషేధించడం. అహి అంటే సర్పవత్ క్రుద్ధో విషధర. సర్పవత్ సర్పంలాగా క్రుద్ధుడు కోపం అంటే ద్వేషంతో పగతో ఉన్నదే కోపం అంటాం, క్రోధం అంటాం. క్రోధం లేదా కోపం దాని వెనుక ద్వేషం ఉంటుంది, పగ ఉంటుంది. సర్పవత్ క్రుద్ధో విషధరుడు విషాన్ని ధరించిన వాడు విషాన్ని ఉంచుకుంటాడు. అంత ద్వేషం, అంత కోపం, అంత కసి ఉంటుంది, అంత పగ ఉంటుంది. అలా ఉండకూడదు. మా నిషేధే అహిహి సర్పవత్ క్రుద్ధో విషధర. అటువంటి వారు ఉంటారు రాజ్యంలో, దేశంలో. భూహు భవే మా పృదాకు. ఇక్కడ మా పృదాకు అంటే పృదాకు మా భూ ఆ రకంగా తీసుకుంటే మా నిషేధ హి భూ అలా ఉండకూడదు. భూ అంటే ఉండడం, భూసత్తాయం. మా వద్దు ఎలా పృదాకు. కుత్సిత వాక్. పృదాక్ అంటే కుత్సిత వాక్, కుటిల వాక్కులు, కుటిల వ్యవహారం, అలా ఉండకూడదు. ఉరుం బహుగుణాన్వితం న్యాయం. బహుగుణాలతో కూడుకున్నటువంటి న్యాయం ఉండాలి. ఉరుం ఊరంటే గొప్ప అనే అర్థం వస్తుంది. ఎక్కువ, గొప్ప, చాలా అనే అర్థం. బహుగుణాన్వితం అనేక గుణాలతో కూడుకున్నటువంటి న్యాయం ఉండాలి. హి ఖలు అంటే నిశ్చయంగా, ఖచ్చితంగా. రాజా ప్రశస్త గుణ స్వభావై ప్రకాశమాన. రాజు అంటే రాజుల దీప్తో. ధాతువే దీప్తి, వెలుగు, ప్రకాశం అని అర్థం. ఎటువంటి వెలుగు, ప్రకాశం అంటే ప్రశస్త గుణ స్వభావై. ప్రశస్తమైనటువంటి గుణ స్వభావాలతో, స్వభావాల ద్వారా. ప్రశస్తమైనటువంటి గుణ స్వభావై మంచి గుణాలు స్వభావముల ద్వారా.
ప్రకాశమాన, ప్రకాశమానటువంటి వాడు రాజు. అటువంటి గుణాలు అటువంటి స్వభావాలు ఉన్నవాడే రాజు కాగలుగుతాడు. రాజు అంటేనే దీప్తి. రాజుని దీప్తవు. వరుణ, వరహ, వరుడు రాజు. ప్రజలు వరించాలి. వరుణుడు కావాలి. చకార, కుర్యాహ, అత్ర లింగార్థే లిట్, పురుష వ్యత్యాస. చకార, కుర్యాహ, చేయండి. పురుష వ్యత్యయం అంటే ప్రథమ పురుష, మధ్యం పురుష, ఉత్తమ పురుషులు. చకార, చేయండి. సూర్యాయ, సూర్య అనగానే చరాచర ఆత్మ ఈశ్వర ప్రకాశాయ అన్నారు. సూర్యుని కొరకు. ఏ సూర్యుడు? సంధ్యామంత్రాలు చెప్పుకుంటాం. చిత్రం దేవాన ముదగాదనీకం చక్షురమిత్ర వరుణస్య అగ్ని ఆప్రా దేవ పృథ్వీ అంతరిక్షం సూర్య ఆత్మ జగతస్తస్తు చేస్త. సూర్య ఆత్మ జగతస్తస్తు చేస్త. చరాచర జగత్తుకు ఆత్మ. అదే విషయం ఇక్కడ చెప్పగలుగుతుంది. సూర్యుడు అంటేనే చరాచర, చరము అచరములకు ఆత్మ ఆధారం. చర అచర అన్ని వాటికి శక్తిని ఇచ్చేవాడని అర్థం. ఆత్మ అంటే శక్తిని ఇచ్చేవాడు, ఆధారం. సూర్యుడి ఆధారం చరాచర జగత్తుకు. చరాచర ఆత్మ ఈశ్వర ప్రకాశాయ సూర్యాయ అంటే. పంథాం అంటే సూర్యునిలాగా ఉండాలి. చరాచర అన్నిటికీ ఆత్మ ఈశ్వరుడు ప్రకాశం కొరకు అంటే అటువంటి న్యాయం కొరకు. పంథాం న్యాయ మార్గం, అటువంటి న్యాయ మార్గమును. అన్వేతవై అనుక్రమేణ గంతుం. అనుక్రమేణ అంటే అనుక్రమం అంటే క్రమంగా. అనుక్రమణం అంటే ఒకటి తర్వాత ఒకటి సరైన పద్ధతులు పాటించడం. ఆ ఈ ఉంటే అదే అనుక్రమణం అంటారు. ఆతో వచ్చే పదాలన్నీ ఈతో వచ్చే పదాలన్నీ అదే ఆ క్రమంలో మనం పదకోశంలో చూస్తాం, డిక్షనరీలో. అనుక్రమేణ గంతుం అంటే క్రమంగా, క్రమాన్ని అనుసరించి వెళ్ళడం, క్రమాన్ని అనుసరించి తెలుసుకోవడం. ఏతవై ఊ వితర్కే, వంటి వితర్కం, వంటి నిశ్చయం కూడా అర్థం వస్తుంది. అపదే చౌరాది నిష్పాదితే అప్రసిద్ధే వ్యవహారే. చౌరాది అంటే చోరుడు, చౌర్యం అన్నమాట. దొంగలు మొదలు వారు ఏ విధంగా తప్పులు చేస్తారో, అపరాధం చేస్తారో, నేరాలు అప్రసిద్ధమైనటువంటి వ్యవహారములో. అపది అంటే సప్తమి విభక్తి ఏకవచనం. అప్రసిద్ధమైనటువంటి వ్యవహారములో, అపదలో. ఇక్కడ ఆపద కాదు, అపదం. మంచి పదము కాదు, మంచి జ్ఞానం కాదు, మంచి వ్యవహారం కాదని. పదం అంటే జ్ఞానం, వ్యవహారం, గమనం, ప్రాప్తి ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇది అపదం, మంచి పదము కాదు, మంచి జ్ఞానం కాదు, మంచి వ్యవహారం కాదు. అటువంటి అప్రసిద్ధే వ్యవహారే, అప్రసిద్ధమైనటువంటి వ్యవహారం, తప్పుడు వ్యవహారములో. పాద చరణవు, చరణం అంటే రెండు చరణాలు, చరణవు రెండు చరణాలు. అత్ర ఆకారాదేశ, పాదా దీర్ఘం వచ్చింది, నిజానికి పాదవు ఉండాలి. బయట వ్యాకరణం నియమం ప్రకారంగా పాదవు రెండు పాదాలు, కానీ ఇక్కడ పాదా అర్థం చరణవు చరణాలు, రెండు చరణాలు, రెండు కాళ్ళు. వ్యాకరణం వైదిక వ్యాకరణంలో అంటే భగవంతునికి వ్యాకరణం వేరు. ద్వా సుపర్ణ సయుజ సఖాయ, అక్కడ కూడా అటువంటి దో సుపర్ణవు సయుజవు సఖాయవు ఉండాలి. బయట వ్యాకరణం ఇప్పుడు మనం వాడుకునే నియమాలు, వ్యాకరణ నియమాల ప్రకారంగా. అకారంత పుల్లింగంలో రామ రామవు రామ, వేద వేదవు వేద, ఈశ్వర ఈశ్వరో ఈశ్వర. అలాగే పాదవు పాద, శబ్దం పాద ఉంది, అదే విషయం చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అత్ర అకారాదేశ, పాదలో అకారం ఆదేశమైంది, ఆకారం. ప్రతిధాతవే, ప్రతిధర్తుం. అకహ, అకంటే కురు చేయండి. ప్రతిధాత అంటే ప్రతిధర్తుం అంటే ధరించడానికి, ప్రతిగా ధరించడానికి, చేయండి, ధరించండి. ప్రతిగా దానికి ధరించండి, ప్రతిగా ధరించాలి. ఉత అపి కూడా, ఉత అంటే మరియు కూడా అర్థం వస్తుంది ఇక్కడ. అపి అంటే కూడా. అపవక్త మిథ్యావాది, అబద్ధాలు చెప్పేవాడు, అసత్యవాది. అపవక్త. హృదయ విధ, యో హృదయం ఆవిధ్యతి సహ, హృదయాన్ని గాయపరిచేవాడు, హృదయాన్ని వేధించేవాడు. యో హృదయం ఆవిధ్యతి,
ఆసమంతాది విద్య పూర్తి హృదయాన్ని గాయపరిచేవాడు సహ అతడు చిత్ ఇవ లాగా హృదయ విధశ్చిత్ అంటే లాగా నమః వజ్రం వజ్రానికి మరొక పర్యాపదం నమః మనం నమ అంటే నమస్కారం అనుకుంటాం నమ అంటే అణచడం అనే అర్థం కూడా వస్తుంది అణచడం చంపడం వధించడం తస్కరాయ నమ తస్కరునికి నమ అంటే వంచాలి తస్కరుని వధించాలి అని అర్థం తస్కరాయ నమ నమో జ్యేష్ఠాయ నమ కనిష్ఠాయ చిన్నలకు నమ అంటే అన్నం పెట్టడం పోషించడం రక్షించడం నమ అంటే ఇక్కడ వజ్రం అన్నారు నమః వజ్రం వరుణాయ ప్రశస్త ఐశ్వర్యాయ ప్రశస్త ఐశ్వర్యం కొరకు వరుణాయ అంటే అభిష్ఠిత సంధి విచ్ఛేదం చేస్తే అభిస్థిత అభి అని వైపు నుంచి లేదా ఇరువైపు నుంచి అభిత స్థిత జాజ్వల్యమాన అటు నుంచి ఇటు నుంచి లోపల నుంచి బయట నుంచి జాజ్వల్యమాన వెలిగిపోయేవాడు అలా ఉండాలి రాజు వరుణస్య వీర గుణోపేతస్య వీర గుణాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వాని యొక్క పాశ బంధనం పాశం త్రాడు యమపాశం అంటాం వరుణ పాశం అంటే యమును కూడా వరుణ అంటారు వరుణ పాశం యమపాశం రాజు అలా ఉండాలి ఇవి ఈ మంత్రం శబ్దాలకు అర్థం ఇప్పుడు అన్వయంలో హే రాజన్ సభేశ్వరాన్ని సంబోధిస్తూ మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు అన్వయం చేస్తున్నారు త్వం వరుణాయ ఉరుం న్యాయం నీవు వరుణ కొరకు ఉరుం అన్ని గుణాలతో ప్రశస్త గుణాలతో నిండినటువంటి న్యాయమును కుర్వన్ అన్వేతవై అపదే పాద ప్రతిధాతవో అకహ సూర్యాయ పంథాం యథా ఊ వరుణో హి రాజా వరుణుడే రాజు చకార తథా కురు చకారం అంటే చేయండి అని అర్థం ఉత అపవక్త హృదయ విధశ్చిత్ ఇవ అపవక్త హృదయ విధశ్చిత్ ఇవ మా పృదాకు మా అహి భూ యథా వరుణస్య తవ అభిష్టితో నమః పాశశ్చ ప్రకాశేత తథా సతతం ప్రయతస్వ అని ఇలా ప్రయత్నం చేస్తుండాలి అని చెప్పడం జరుగుతుంది రాజు గురించి అలాగే ఇంటి యజమాని అలాగే ఉండాలి భావార్థంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ప్రజాపురుషాణం యోగ్యత అస్తి ప్రజాపురుషులు అంటే జనులు ఎలా ఉండాలి ఏం చేయాలి జనులు అంటే అది చెప్తున్నారు ప్రజాపురుషాణం యోగ్యత అస్తి అంటే ప్రజాపురుషులు జనులు ప్రజలు ఏం చేయాలి ఎత్తే యో హి విద్వాన్ జితేంద్రియో ధార్మిక పిత పుత్రాన్ ఇవ అంటే ఎవరైతే నిశ్చయంగా ఇక్కడ జితేంద్రుడైనటువంటి ధార్మికుడైనటువంటి పిత ఇంద్రియాలను జయించినటువంటి ధర్మాత్మైనటువంటి పిత ఎలాగైతే సంతానం గురించి సంతానం పట్ల వ్యవహారం చేస్తాడో అలా చేయాలి ప్రజలకు అట్లా రాజు పుత్రానివ ధార్మిక పిత పుత్రానివ పుత్రులను సంతానములను ఏ విధంగా చూస్తాడో ప్రజాపాలనే ప్రజాపాలన తత్పరుడైనటువంటి రాజు సర్వేభ్య సుఖకారి భవేత్ అందరి కొరకు సుఖాలను ఇవ్వాలి సుఖాలు పంచడం కాదు సుఖాలను ఇవ్వాలి సుఖాలు ఇవ్వడం కాదు నిజానికి సుఖాలు చేయాలి అంటే ఎవరికి వారు సుఖపడాలి ఎవరికి వారు సుఖించాలి అటువంటి ఏర్పాటు చేయాలి ఎవరికి వారు పురుషార్థం చేయాలి ప్రయత్నం చేసి శ్రమించి ఎవరి సుఖాలు వారికి పొందాలని అర్థం సుఖకారి అన్నారు సుఖాలు ఇచ్చేవాడు కాదు సుఖ పెట్టేవాడు కాదు సుఖాలు పంచేవాడు కాదు సుఖకారి సుఖాలను చేసేవాడు ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేసేవాడు భవేత అవుగాక అవాలి రాజు తం సభాపతి కుర్వీర అటువంటి రాజుని అటువంటి వాడిని రాజుగా చేసుకోవాలి అటువంటి సత్పురుషుణ్ణి సభాపతిని రాజుగా సభాపతిని కుర్వీరన్ చేసుకోండి ప్రజలు చేసుకోవాలి కుర్వీరన్ రాజా వా ప్రజాపురుష రాజు మరి ప్రజాపురుషులు కదాపి దుష్ట కర్మకారి భవేత్ రాజు కానీ ఈ ప్రజాపురుష అంటే జనులు కానీ ప్రజలు కానీ కదాపి ఎప్పుడు కూడా దుష్టకర్మ చేసేవారు నా భవేత్ అవ్వకూడదు కథంచిత్ ఇది స్యాత్ తర్హి ప్రజా యథ అపరాధం రాజానం దండయేత్ ఒకవేళ చేస్తే అలా కథంచిత్ ఒకవేళ చేస్తే స్యాత్ తర్హి అప్పుడు ప్రజలు ఏం చేయాలి యథ అపరాధం రాజానం దండయేత్ ప్రజలు రాజును దండించాలి రాజాచ ప్రజాపురుషం అలాగే రాజు కూడా ప్రజలను దండించాలి రాజును ప్రజలు దండించాలి ప్రజా యథాపరాధం రాజానం దండయేత్ రాజా చ
ప్రజాపురుషం దండయేత్. ఇక్కడ దండయేత్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. కదాపి అపరాధినం దండేన వినా నా త్యజేత్. ఎప్పుడు కూడా అపరాధిని దండేన దండం లేకుండా విడిచిపెట్టకూడదు. నా త్యజేత్, అపరాధిని దండించకుండా విడిచిపెట్టకూడదు. అలా చేస్తే రాజ్యమే కాదు అది. అనపరాధినం చ వృథా నా పీడయేత్. అపరాధం చేయని వాడు ఉంటాడు, అటువంటి వాడిని వ్యర్థంగా నా పీడయేత్, నిష్ప్రయోజనం, ఏ ప్రయోజనం లేకుండా వృథాగా వ్యర్థంగా నా పీడయేత్, పీడించకూడదు. దండించడమే కాదు, పీడించకూడదు. ఇక్కడ దండన అన్నమాట వాడలేదు, పీడ అంటే బాధ పెట్టకూడదు, భయపెట్టకూడదు. అపరాధి కాదు కదా, మంచివాడే కదా. ఏవం సర్వే న్యాయాచరణ తత్పరా భూత. ఇలాగా అందరూ కూడా న్యాయాచరణ తత్పరులయ్యి, న్యాయాన్ని ఆచరించడానికి తత్పరులై ప్రయత్నించాలి. ప్రజలు, రాజు అందరూ కూడా. యథోధిక మిత్ర ఉదాసీన చిత్రవా నాసి. అధికంగా మిత్రులు, రాజుకు అధికంగా ఎక్కువ మిత్రులు ఉండకూడదు. నా మిత్రుడే అంటే అక్కడ మోహం పెరిగిపోతుంది, రాగం పెరిగిపోతుంది. రాజుకు అతి దగ్గరగా మిత్రులు అంటే ఎవరిని కూడా అతి మిత్రం చేసుకోకూడదు అంటున్నారు. అధిక మిత్ర ఉదాసీన కూడా ఉండకూడదు. అలాగే శత్రులు కూడా ఉండకూడదు. అధిక మిత్ర, అధిక ఉదాసీన, అధిక శత్రవ నాస్యు ఉండకూడదు. అలా చేసుకోకూడదు రాజు, న్యాయాధీశుడు. అందుకే న్యాయాధీశులు కూడా ఎక్కువ దగ్గర ఉండకూడదు. పక్షపాతం చేసి తీర్పిస్తారు. మా మిత్రుడే, మా ఇంటి వారే, అలా ఉండకూడదు తీర్పిచ్చేటప్పుడు. పునః విద్యా ధర్మ మార్గాన్ శుద్ధాన్ ప్రచార్య. మళ్ళీ విద్యా ధర్మ మార్గములను, శుద్ధమైనటువంటి వాటిని ప్రచారం చేసి సర్వే పరమాత్మ భక్తి పరాయణ భూత. ఇదంతా చేసి శుద్ధమైనటువంటి ప్రచారం చేసి విద్యా ధర్మ మార్గములను, శుద్ధమైనటువంటి వాటిని ప్రచారం చేసి సర్వే పరమాత్మ భక్తి పరాయణులు కావాలి. అందరూ కూడా అందరూ పరమాత్మ భక్తి పరాయణులు అయ్యి భూత అయ్యి సదా సుఖినస్యు, సదా సుఖంగా ఉండండి. సదా సుఖం ఎప్పుడు ఉంటుంది? సర్వే పరమాత్మ భక్తి పరాయణులైనప్పుడే, పరమాత్మ యొక్క భక్తి నింపుకున్నప్పుడే, పరమాత్మ ఆదేశాలు పాటించినప్పుడే, అప్పుడే సదా సుఖినస్యు, సదా సుఖులవుతారు, సుఖవంతులవుతారు, సుఖపడతారు. అందరూ సుఖీ భవ, సుఖీ స్యు, సుఖిన భోవచనం స్యు. అందరూ సుఖపడండి పరమాత్మ భక్తి పరాయణంలో. ఇది జీవన విధానం. రాజు దీని కొరకే ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. ఇంట్లో కూడా పెద్దలు, గృహపతి, యజమాని కూడా, ఇంటి స్వామి ఇలాగే ప్రయత్నం చేయాలి ఎక్కడైనా ఈ వ్యవహారం. ఎందుకంటే పరమాత్మ చేస్తుంది, అది మనం కూడా అదే చేయాలని చెప్పేసి ఈ మంత్రం ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు మంత్రం ఓం మా అహిహి భూ మా ప్రదాకు ఉరం హి రాజా వరుణ చకార సూర్యాయ పంథాం అన్వేతవై ఊ అపదే పాద ప్రతిధాతవే అక ఉత అపవక్త అకః ఉత అపవక్త హృదయవిదః చిత్ నమః వరుణాయ అభిష్ఠితః వరుణస్య పాశః. ఇది మంత్రం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆపిద్దాం. ఇప్పుడు సందేహాలు, ప్రశ్నలు అడగండి. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ప్రతిధాతవే అంటే అర్థం కాలేదు. అంటే దుష్టు దుర్మార్గం అంటే వారికి వ్యతిరేకంగా ధరించాలంటే శిక్షించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. దాని కొరకు ధాతవే చతుర్థ విభక్తి ఏకవచనం. ప్రతిధర్తం అన్నారు. ప్రతిగా వారికి వ్యతిరేకంగా వ్యవహారం చేయాలని అర్థం. అంటే న్యాయం చేయడం అన్నమాట. ప్రతిధాతం అంటే న్యాయం కొరకు అర్థం వస్తుంది. అంటే దుష్టులను, దుర్మార్గులను దండించాలి అని. దండించడానికి అంటే లోపల స్థిరం చేసుకోవాలి, నిర్ణయం చేసుకోవాలని అర్థం. ఇక్కడ మనం వ్యవహారం మాట్లాడితే వారి పట్ల నిర్ణయం చేసుకోవాలి. వంకటింకరికి వెళ్తున్నారు దొంగలు, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ముందే నిర్ణయం చేసి పెట్టుకోవాలి. దొంగలు ఉంటే ఏం చేయాలి, దుష్టు దుర్మార్గులు వారిని ఏం చేయాలి, వారికి ప్రతిగా వారికి వ్యతిరేకంగా ఎలా ఉండాలి, దుష్టులకు వ్యతిరేకంగా విరుద్ధంగా నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి,
ఏ స్టెప్ తీసుకోవాలి అంటాం కదా, మనం స్టెప్ తీసుకోవడం, దాని ఇక్కడ ప్రతిధాతే అన్నారు. అంటే ఏమి అది అకహ, అక అంటే చేయండి అని అర్థం. అక కురు, అకహ అంటే చేయండి, కరెంట్ చేయండి, కూరు అన్నారు సంస్కృతంలో. కూరు అంటే చేయండి, చేయము, కూరు. అకహ, అకహ తర్వాత ఉత, ఉత అంటే మరియు లేదా కూడా. అకహ కురు ఉత, కూడా లేదా మరియు. అపవక్త అంటే మిథ్యావాది, అసత్యవాది. అపవక్త హృదయ విధ, హృదయాన్ని గాయపరిచేవాడు. హృదయ ఆవిధ అంటే విధ అంటే వేధించేవాడు, బాధ పెట్టేవాడు, పీడించేవాడు. హృదయ విధుడు. యో హృదయం ఆవిధ్యతి సహ, హృదయాన్ని ఆవిద్యతి, ఆసమంతాది విద్యతి, పూర్తిగా గాయపరుస్తాడు, బాధ పెడతాడు హృదయాన్ని. అటువంటి వాడిని శిక్షించాలి. ఎలా శిక్షించాలంటే నమః, వజ్రంలాగా తిరుగు లేకుండా ఉండాలి శిక్ష, దండన. ఇంకా నమస్తే. ఇంకెవరైనా సందేహాలు, ప్రశ్నలు? నమస్తే గురుజీ. రాజ్యంలో రాజు ఏ విధంగా ఉండాలనే ఆయన యొక్క ధర్మాత్ముడై ఉండి, జితేంద్రుడై, విద్యావంతుడై ఉండి, సత్యాచరణ చేసిన వాడైనటువంటి వాడై ఉండి, దుష్ట గుణాలకి దూరంగా ఉండేవాడైనటువంటి రాజు ఏ విధంగా సూర్యుని వలె ప్రశస్తమైనటువంటి, సూర్యుని వలె మరియు వరుణుడి వలె ఉండినటువంటి రాజు ఏ రాజ్యంలో అయితే అటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఈ గుణాలు కలిగి ఉంటాడో, అక్కడ ప్రజలు కూడా అదే విధంగా ఆయన యొక్క పరిపాలనలో వారు కూడా ఈ గుణాలన్నీ వారు కూడా ఆచరించి చేసినప్పుడే రాజు వలె వారు కూడా ఆ రాజ్యంలో ఒకరికొకరు పరస్పరము సహకరించుకుంటూ ఆ రాజ్య పరిపాలనలో ఉభయులు కూడా ఎవరు అపరాధం చేసినా వారికి శిక్ష రాజు ప్రజలకు వేయచ్చు, ప్రజలు రాజుకు వేయచ్చు అనే విషయం గురించి. అంటే ఇందులో రాజు ఎక్కువ ప్రజలు తక్కువ అనే భావం లేకుండా, తప్పు చేసిన వారు ఎవరైనా సరే అపరాధులు వారికి శిక్ష వేయాలనే విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా రాజు అయినా ప్రజలైనా ఇరువురు సమానమే. దండన విషయంలో కానీ, మరి అదేవిధంగా అపరాధం చేయడంలో కానీ, శిక్షలో కానీ, ప్రశంసలో కానీ, దేంట్లో కూడా ఉభయులు కూడా ఆ రకంగా ఈ రాజ్యంలో ఉన్నప్పుడే వారికి ఈ విద్యా ప్రచారం కానీ, ఈ సత్య ప్రచారం ఇవన్నీ కూడా జరిగి వాళ్ళు సుఖంగా ఉండగలరు అనే విషయం మీద ఉండగలరు. అప్పుడు వారు పరమాత్మని ఈశ్వర ఉపాసన చేయడానికి వారు అర్హులవుతారనే విషయం ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమవుతుంది గురుజీ. నమస్తే గురుజీ. ఇంకెవరైనా సూచనలు, ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? ఆత్మ నివేదన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. హే రాజా పరమేశ్వర, ఈ చరాచర ఈ విశ్వానికి అంతటికి మీరే రాజులు ప్రభు. ఒక రాజ్యంలో రాజు మీ నియమాలకు అనుకూలంగా నడుచుకున్నప్పుడు ఆ రాజ్యం ఏ విధంగా సుఖంగా ఉంటుందో, అదే విధముగా ఇంటిలో యజమానిగా నేను కూడా మీ ఆజ్ఞానుసారంగా, మీ గుణకర్మ స్వభావాలకు అనుగుణంగా రాజు నడుచుకునే విధంగా నేను కూడా నా గృహములో నేను నడుచుకున్నప్పుడు నా గృహము కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉంటుంది ప్రభు. మీరు న్యాయాధీశులు ప్రభు. ఎవరు అపరాధం చేస్తే వారికి శిక్ష వేయటానికి కోటి కల్పములైనా సరే మీరు విడిచిపెట్టరు ప్రభు.
ఒక న్యాయాధీశుడైనటువంటి ఈ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి న్యాయాధీశుడు తప్పులు చేస్తే చేయొచ్చు, కానీ మీ న్యాయ నిర్ణయంలో ఎటువంటి పక్షపాతం ఉండదు ప్రభు. మీ న్యాయ పక్షపాత రహితాన్ని మేము తెలుసుకొని ఆ రాజు ఆ రకంగా నడుచుకున్నప్పుడు రాజ్యం ఎలా బాగుంటుంది, నేను కూడా మీ న్యాయానికి అనుకూలంగా ఈ విధంగా నడుచుకుంటే ఈ గ్రహం కూడా ఆ రకంగానే సుఖ సంతోషాలతో ఉండగలదు ప్రభు. హే ప్రభు, యోష్మాన్ ద్వేష్టియం వయం దుస్మస్తం భోజం భేదద్మ. హే పరమేశ్వర, నన్నెవరు ద్వేషిస్తున్నారు, నేనెవరిని ద్వేషిస్తున్నాను, మీ న్యాయ దవడల్లో పెడుతున్నాను ప్రభు. నేను ఎన్నెన్నో ఈ జన్మలో కానీ జన్మాంతరాల్లో కానీ ఏమైనా పాపకర్మలు, కుటిల కర్మలు, కుత్సిత కర్మలు ఏమైనా చేసి ఉంటే నాకు శిక్ష వేయండి ప్రభు. దురితాని పరాశువ యద్భద్రం తన్నాసువ. ఏవైతే చెడు గుణాలు అన్నాయో అవి కూడా దూరం చేయండి ప్రభు. హే ప్రభు, పరిమాగ్నే దుశ్చరితాద్ బాధస్వ సుచరితే భజ. అన్ని వైపుల నుంచి ప్రకాశవరు పరమేశ్వర, మా యొక్క దుర్గుణాలని దూరం చేసి సుచరితే సద్గుణాలను ప్రసాదించిన ప్రభో. హే ప్రభో, మీరు వరుణులు, మీరు రాజులు, మీరు ధర్మాత్ములు, మీరు విద్వాంసులు, మీరు సత్యస్వరూపులు. మీ యొక్క అనంతమైనటువంటి దివ్యమైన గుణాలని, గుణకర్మ స్వభావాలకు అనుకూలంగా నేను నడుచుకున్నప్పుడే, మీ యొక్క న్యాయస్థానానికి అనుకూలంగా నడుచుకున్నప్పుడే నేను మీకు మిత్రుడిని అవుతాను. మీ ఆజ్ఞ ప్రకారం నడుచుకున్న మీరు రాజు అయితే నేను ప్రజల్లో ఒక మనిషిగా అవుతాను ప్రభు. మీ ఆజ్ఞకి ఉల్లంఘించి నేను నడుచుకుంటే నాకు శిక్ష వేస్తారు ప్రభు అని ఈ మంత్రం ద్వారా తెలుస్తుంది ప్రభు. రాజు ప్రజలు ఏ విధంగా ఉండాలనే విషయంలో మీరు రాజు ప్రజల్లో నేను ఒక వ్యక్తిని ప్రభు. హే ప్రభు, స్వస్తి పంథా మనుచరేమ, నన్ను మంచి మార్గం నడిపించి ప్రభు. నాలో ప్రతాకు రక్షిత అన్నమిషవ. కుటిల స్వభావం కలిగిన వారికి, కుత్సితులకి, పాము వలె వంకర టింకర స్వభావం కలిగిన వారిని కూడా మీరు ఆ స్వభావం కలిగిన వారు, ఆ దుర్గుణాలు ఉన్న వారిని కూడా మీరు శిక్షిస్తారు ప్రభు. అన్నార్థులకి ఏ విధంగా అయితే మీరు అన్నాన్ని ప్రసాదించి రక్షిస్తున్నారో నన్ను కూడా ఆ విధంగా రక్షించండి ప్రభు. నాలో కామ క్రోధ లోభ మదమాత్సర్యములనే మానసిక అయినటువంటి దుర్గుణాలు చేసి ఉండవచ్చును. ఇప్పుడు కూడా కొన్ని నా అల్పజ్ఞత వల్ల కూడా జరుగుతున్నాయి ప్రభు. వాటిని కూడా సరిచేసి నన్ను సూర్యుని వలె ఉన్నత వైపు నడిపించడానికి నాకు ప్రేరణనిచ్చి నన్ను సన్మార్గంలో నడిపించే ప్రభు. మీలో ఉన్న శ్రేష్ఠ గుణములను ఎప్పుడైతే నేను ఆచరిస్తానో అప్పుడు మేము కూడా శ్రేష్ఠులుగా తయారవడానికి మీరే మాకు మార్గదర్శకులు ప్రభు. ఆ రకంగా మీరు ఇచ్చినటువంటి విద్యా ప్రచారాన్ని, సత్యమైనటువంటి ఈ వేద విద్యని, ధర్మాత్ములను, విద్వాంసులను, గురువులను ఆశ్రయించి మిమ్మల్ని పొందినప్పుడే సమస్త విశ్వంలో ఉన్నటువంటి విజ్ఞానాన్ని పొంది అభ్యుదయ మార్గాన్ని ఓం అప్పలనాయుడు గారు లోపలికి వెళ్ళండి, అంతర్ముఖమై చెప్పండి. పరమాత్మ ఉన్నాడు, ప్రవచనం అవుతుంది, మీ ప్రవచనం శైలి వస్తుంది. లోపలికి వెళ్ళండి, అంతర్ముఖమై చెప్పండి. ఏ పరమేశ్వర, మమ్మల్ని శ్రేష్ఠ మార్గం నడిపించి, సన్మార్గం నడిపించి మమ్మల్ని రక్షించి ప్రభు. నన్ను ఓం శం. ధన్యవాదాలు గురించి. నమస్తే జీ. ప్రవచనం శైలి వెళ్ళొద్దు, సమర్పణ ఉండాలి. పరమాత్మకి ఎలా చెప్పుకుంటారు? కనిపిస్తే, ప్రత్యక్షమైనప్పుడు. స్వరం మారాలి, భాష మారాలి. స్థిరంగా, ప్రశాంతంగా నివేదిక ఇస్తున్నారు. మీరేం చేస్తున్నారు చెప్పాలి. మంత్రం ఉన్న విషయం మొత్తం ప్రవచనం చెప్పకూడదు. మీరేం చేస్తున్నారు? నివేదన.
ఏది కోరకూడదు, ఇది కావాలి అది కావాలని కోరకూడదు. నివేదనలో మన వైపు నుంచి నివేదిక. నేనేం చేస్తాను, ఏం చేస్తున్నాను, ఇంతవరకే. వేరే ప్రమాణాలు, మంత్రాలు, శ్లోకాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. పరమాత్మ ప్రత్యక్షమైనాడు, కనిపిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఏం చెప్తాం? ఆ స్థితి. దీని అర్థం ఏంటంటే అభ్యాసం. ఇది గురుజీ. చివరి క్షణంలో నేను ఎలా ఉంటాను అనేది ఇప్పటి నుంచి అభ్యాసం చేసుకోవడం. చివరి క్షణంలో నా స్థితి, దానికోసం అభ్యాసం, ఇప్పుడు సాధన. నిండా మునగాలి, అంతర్ముఖం అవ్వాలి. ఇంకెవరు లేరు, పరమాత్మ తప్ప ఇంకెవరు లేరు. నిండా భక్తితో, వినయం, విధేయతతో ప్రయత్నం చేయాలి. సరే గురుజీ, అలాగే. అంటే ఈ మంత్రాలకు సంబంధం ఉన్నవి కొన్ని గుర్తుకు వచ్చేస్తాను, అందుకే అలాగేస్తాను గురుజీ, అందుకు వస్తాను. పరమాత్మ కనిపిస్తుంది చివరి క్షణం. మీకు సమయం లేదు, ఒకే క్షణం, ఒకే అదే గురుజీ. నిమిషం ఉంది. అప్పుడు పరమాత్మతో ఏం చెప్పుకుంటారు? ఆత్మ నివేదన, నివేదిక. నేనేం చేస్తున్నాను, ఏం చేస్తాను, ప్రయత్నం చేస్తాను. అలాగే గురుజీ. అంతర్ముఖం అవ్వాలి. భక్తి నిండా భక్తి నింపుకొని చెప్పాలి. కళ్ళు మూసుకోవాలి, ముందర ఏది ముంచుకోకూడదు, కళ్ళు తెరవకూడదు. అక్కడ ఎవరు లేరిక, పరమాత్మ మీరు తప్ప. ఇప్పుడు మన స్వరం మారుతుంది, భాష మారుతుంది. ప్రశాంతంగా, ప్రసన్నంగా, పరిగెత్తకుండా ఒక్కొక్క శబ్దాన్ని ఆలోచిస్తూ జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి పరమాత్మతో. పరమాత్మకు తెలుసు మీకు భక్తి ఉందా లేదా, ఎలా ఉంది అనేది. ప్రశాంతంగా ఉండండి. ఒక్కొక్క శబ్దాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆ శబ్దానికి అర్థం ఏమిటో ఆలోచిస్తూ చెప్పాలి. అలవాటు చేసుకోవాలి. అందుకొరకే ప్రయత్నం. చివరి క్షణం కొరకు ఈ ప్రయత్నం. అందరికీ ఈ సూచన ఇది. ఎవరైనా చెప్పేటప్పుడు పరమాత్మ తప్ప ఇంకెవరు లేరు, నేను పరమాత్మ తప్ప. అప్పుడు మన స్వరం ఎలా ఉంటుంది? ఒక పెద్ద ఆఫీసర్ వస్తే, పెద్ద అధికారి ముందు ఉన్నప్పుడు ఎలా మాట్లాడతాం? తగ్గి మాట్లాడతాం. ప్రశాంతంగా మాట్లాడాలి. విన్నవించుకుంటున్నాం, మనవి చేసుకుంటున్నాం, అంతే. కోరకూడదు, ఇది కావాలి అది కావాలి. అన్ని ఇచ్చేశాడు, అన్ని ఇస్తూనే ఉన్నాడు. ఇది అడగకుండా చెప్పాలి. నా స్థితి ఇది, నేను ఇలా చేస్తున్నాను, చేస్తాను, తర్వాత ఇలా ఉంటాను. నివేదిక మాత్రమే, మంత్రం ఆధారంగా. మొత్తం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మంత్రం శబ్దాలన్నీ సారమంతా అవసరం లేదు. ఒకటి రెండు తీసుకొని చెప్పండి. ఎవరైనా, అందరూ, మీరు మాత్రమే కాదు. అవును గురుజీ. గురుజీ, స్థితి తెచ్చుకోండి. స్తుతి ప్రార్థన ఉపాసనలో స్తుతి చెయ్యాలి, ప్రార్థన చెయ్యాలి, తర్వాత ఉపాసన చేయాలి. అయితే మీరు స్తుతి ప్రార్థన చేయకూడదు అంటారు అయితే దీంట్లో మనకి? ఏమి చేసేది, దాని పేరేంటి? ఆత్మ నివేదన. దాని పేరు మనం ఆత్మ నివేదిక ఇచ్చుకుంటున్నాం. భగవంతు స్థుతి కూడా పెద్ద అవసరం లేదు. 24 మాటలు చెప్తాను, 4 శబ్దాలు అంతే. అక్కడ మరి ప్రార్థన అనేటప్పుడు మరి మనకి మనలో లోటుపాట్లు ఏముంటే అవి ఆయన్ని అడగడం అన్నది ఇక్కడ ప్రార్థనలో అడగకూడదు అయితే. ఏం అడిగేది లేదు, పరమాత్మకు తెలుసు. నివేదిక కాదు, మనం ఇచ్చేది నివేదిక. రిపోర్ట్ ఇస్తున్నారు, రిపోర్టింగ్. రిపోర్ట్ ఇష్టం ఏం చేస్తారు, ఏం రాస్తారు చెప్పండి? రిపోర్టింగ్ అంతే. ఇంతవరకు చేసిన పని ఇది, నివేదిక ఇస్తాం కదా. చేసింది ఏమిటి, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, తర్వాత ఏం చేస్తాం. ఎక్కడ నివేదిక ఎలా ఇస్తారు? చేసింది, చేస్తుంది, చేయబోయేది ఇవ్వాలి. నేనేం చేసినాను, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఇప్పుడు ఎలా ఉంటున్నాను, తర్వాత ఏం చేస్తాను. ఒకటి ఏమనుకోవాలంటే ఇదే చివరి క్షణం అనుకోవాలి. పరమాత్మ దర్శనం అయింది, పరమాత్మతో వేడుకుంటున్నాం, చెప్పుకుంటున్నాం, ఇలా చేసినాను, ఇలా చేస్తున్నాను, ఇలా ఉంటున్నాను.
చివరికి క్షణం అనుకొని చెప్పాలి. అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మన స్వరం? పరమాత్మ దర్శనం కొరకు ప్రయత్నం చేయండి. అంతర్ముఖం అవ్వాలి. ప్రశాంతంగా చెప్పాలి. అందరి కొరకు, మీ కొరకు మాత్రం కాదు. అందరు గమనించండి. పరమాత్మతో మాట్లాడాలి. ప్రయత్నం చేయండి. కళ్ళు మూసుకుని అందరూ నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. అంతర్ముఖం అవ్వండి. ఆసనం ఇబ్బంది అనిపిస్తే మధ్య మధ్యలో ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి. చూసుకోండి ఎవరు ఆసనం వారు. ప్రశాంతంగా ఉండండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం. हे पिता, हे विराट राजा, राजाधिराजा, हे प्रभु, ఇదంతా నీ రాజ్యమే ప్రభు. నీ రాజ్యంలో ఎటువంటి అన్యాయం జరగదు. అప్పుడైనా, ఇప్పుడైనా, ఎప్పుడైనా. అది ప్రళయమైన మోక్షంలో కూడా ఎటువంటి అన్యాయం ఉండదు, ఏ పక్షపాతం ఉండదు. ఇప్పుడు కూడా అంతే. పరిపూర్ణ న్యాయాధీశుడు తమరే ప్రభు. ఈ లోకంలో రాజులు కూడా అలాగే తమరి గుణాలను నింపుకొని, ఎందరెందరో రాజులు గతంలో తమరి గుణాలు నింపుకుని అటువంటి న్యాయాన్ని న్యాయపూర్వకంగానే రాజ్యాలు ఏలినారు. అటువంటి రాజులు ఎందరో, చక్రవర్తులు ఎందరో తమరి ప్రతినిధిగా, మేము కూడా తమరి ప్రతినిధులుగా మా ఇంటి అనే రాజ్యంలో, ఈ ఒంటి రాజ్యంలో తమరి గుణాలు నింపుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. మేము కూడా న్యాయకారులం కావాలి. ఏ పక్షపాతం లేకుండా ఉండాలి. మాలో ఉన్న దోషాలు తప్పకుండా పట్టుకోవాలి. మాలో ఉన్న దోషాలే మాకు శత్రువులు, అరిషడ్ వర్గమే. ఆ శత్రువును ఓడించాలి ప్రభు. తమరి అనుగ్రహంతో ఒంట్లో శత్రువులు, ఇంట్లో శత్రువులు, ఇంట్లో అపరాధం, అన్యాయం ఉండకూడదు. అలాగే మా రాజ్యంలో, మా దేశంలో అన్యాయం ఉండకూడదు. అన్యాయకారులు ఉండకూడదు. దుష్టులు, దుర్మార్గులు ఉండకూడదు. వారికి తప్పకుండా శిక్ష ఉండాలి, దండన ఉండాలి ప్రభు. ఎంత తమరిని అనుసరించి తమరు చేస్తున్నట్టుగానే మా దేశంలో మా జరిగిపోతుంది కుడితవుడు, అందుకే రాలేదు. ఉండాలి ప్రభు. ప్రసాద్ ప్రసన్నంగా ఉండాలి ప్రభు. అందరూ కూడా ఏ పక్షపాతం లేకుండా ఉండాలి. మా ఇంట్లో ఏ కుట్రలు చేసేవారు ఉండకూడదు. విషనాకులు ఉండకూడదు. విషాలను చిమ్మే పాములు ఉండకూడదు. కుట్రలు చేసేవారు ఉండకూడదు. అపరాధం చేసేవారు ఉండకూడదు. అపవక్తలు, అబద్ధాలు చెప్పేవారు ఉండకూడదు. ఇంట్లో ఉండకూడదు అంటే నాలో కూడా ఉండకూడదు. నాలో ఈ గుణాలు ఉండకూడదు. విషనాగులు, వక్ర గుణాలు, కుట్రలు, కుతంత్రాలు ఉండకూడదు. ముందు నాలో ఉండకూడదు, తర్వాత ఇంట్లో ఉండకూడదు, దేశంలో ఉండకూడదు, సమాజంలో ఉండకూడదు, ప్రపంచం ఉండకూడదు.
ఎందుకంటే తమరి రాజ్యం న్యాయరాజ్యం. ప్రపంచమంతా అటువంటి రాజ్యం ఉండాలి, అటువంటి రాజులు ఉండాలి, అటువంటి ప్రజలు ఉండాలి. ఒకరినొకరు సరి చేసుకుంటూ ఉండాలి. తప్పు చేస్తే శిక్ష ఉండాలి, రాజైనా సామాన్యుడైనా. అదే న్యాయం. ముందు ఇంట్లో ప్రారంభం కావాలి. అది నాతోనే ప్రభు. నేనే న్యాయకారిని కావాలి. తమరు న్యాయాధీశులు, తమరిలాగా ఉండాలి ప్రభు. తమరే ఆదర్శం, పరమాదర్శం. తమరు ఉపాసన చేస్తూ తమరు గుణాలను నింపుకుంటూ దోషాలను, దుర్గుణాలను, లోపల శత్రువులను దూరం చేసుకుంటూ సుఖంగా ఆనందంగా జీవించాలి. చివరికి నిత్యానందం, మోక్షానందాన్ని అనుభవించాలి ప్రభు. అందరూ సుఖంగా ఉండాలి. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. తమరు చేస్తుంది అది, తమరి యొక్క విధానం అది. నాలో కూడా ఈ భావాలు ఉండాలి ప్రభు. రాజులోనైనా ప్రజలోనైనా. ఈ ప్రార్థన సఫలం కావాలి ప్రభు. అందరూ బాగుండాలి, అందరికి న్యాయం జరగాలి. దుష్ట శిక్షణ ఉండాలి, శిష్టుల రక్షణ ఉండాలి. అదే న్యాయం, అదే రాజ్యం, అదే ధర్మం. ఈ పిత తమరికి వందనాలు, కృతజ్ఞతలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు, కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ బంధులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర భక్తులారా, ఈశ్వరుని ఆదేశాలు పాటించే ప్రయత్నం చేద్దాం. అందరికీ వందనాలు, అభివందనాలు. పరమాత్మ యొక్క శుభాశస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస ఒకసారి. పూర్ణ భక్తితో, వినయం, విధేయతలతో, శ్రద్ధతో ఈశ్వర స్మరణం, అర్పణం. శ్వాస నింపండి. ఓంకారం. శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ముగించేద్దాం. ఓం శుభం.